Assalamu alaikum and good morning, respected dignitaries, distinguished faculty members, esteemed doctors, dear colleagues and juniors. It is my absolute privilege to welcome you all to this important continued medical education session on grievance of negligence in medical practice. In our noble profession, where every decision carries profound responsibility, today's session promises to enlighten us on critical medico-legal aspects that safeguard both our patients and our professional integrity. We are truly fortunate to have with us an eminent speaker of exceptional caliber. Please join me in extending a warm welcome to our distinguished speaker, Professor Dr. Afiqur Rahman sir. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chairman, Sobur sir, dear Principal Madam, Professors, teachers and doctors. Very good morning. Assalamu alaikum. Today is 31st March 2026. In our life, we have got special day in our life. Everybody has got that special day. Birthday, marriage day, day of promotion, etc. In the same way, as a human being, I have got some special day. This 31st March is very special day for me. And I am grateful to Almighty. In this very special day, I am with you to tell something. I am grateful to Almighty for that. Alhamdulillah. Today, our title of talk is Grievance of Negligence in Medical Practice. I am very much grateful to our medical education unit for designing this beautiful leaflet for this uncommon title designed by me. It was suddenly I was thinking what may be the topics, but these topics designed and they have prepared this very beautiful this leaflet. Thank you for that. Now, grievance of negligence. In our society, people from different walks of life lives. To run the society, contribution of all groups of people is very important. There are journalists, there are engineers, there are workers, there are laborers, there are doctors, there are cleaners, everybody working. And if there is any misconduct, any negligence, the society will not run. And if we see the example of negligence, simply see the example of negligence. This is the worst example of negligence by a simple group of people, engineers. They have done the simple negligence and what grievance we have seen. Thousands of lives already we have sacrificed for simple negligence. That was the negligence of engineers. So that is the grievance. So now if we think grievance of negligence in our field, in medical science, what is the grievance of negligence? Then we should think about. It is nothing new. What I would like to say, it is the waking call. Every day we wake up call, rather for each doctors. It is nothing more than that. For magnitude of crime, ignorance, it is a crime. Professional ignorance is a crime. As a doctor, if I don't know how to record the blood pressure, that is crime. As a doctor, if I don't know how to auscultate the lung, that is crime. As a doctor, if I don't count the pulse, that is a crime. Again, misconduct is a crime. General crime. And negligence is a crime. Definitely it is a crime. That we should realize. Another thing is, what is the outcome of our treatment?
our outcome of our treatment depends on the activities of doctor and help of patient also. We doctor, sometimes we fail to contribute which usually we should. Maybe due to some ignorance, sometimes due to lack of concentration, even honestly, sometimes due to lack of carelessness. Don't think that we are businessmen. If we search our soul, this knowledge is not our investment. This is the gift from Almighty. If you think that I am utilizing this knowledge instead of money from the patient, that is wrong. So, don't think that our knowledge is our investment. This is the direct gift from Almighty. So, don't sell it at the cost of money. Yes, patients sometimes they cannot comply sometimes. They don't understand that this medicine should be continued. This time next come for follow-up. That also our responsibility to convince the patient to come for next follow-up. That's why we should take care of ourselves as well as for the patient to avoid negligence. A stitch in time saves 9. It is equally important in each and every steps of our life, not only in medical professions, in all aspects of life. If you think these events, any patients coming with blood stained urine and we are writing the prescription and allow him to come after 1 month for follow-up, that is a very big negligence, because this may be the first presentation of malignancy in the system. So, without identifying the cause, simply writing the medicine and allow the patient to go home, you will doing something very, very negligent, and that may be the cause of death of this patient. By this time, malignancy may get to go to the system, maybe the stage 4. So, don't do it. In the same way, a patient with transient loss of consciousness coming in lucid interval, we are getting very good patient, not taking the history, just writing prescription, allowed him to go home, and at bed patient will die. Before going patient to the grave, as a doctor you will go to the jail. That grievance we may suffer. So, when we get our patient, without negligence, take the history, go through in depth, whether there was loss of consciousness for a very fraction of a second, admit the patient, go for observation, and then take the decision. For simple observation of the patient in strict area may save the life. That is the point of negligence we should avoid. That is the important message for all doctors and persons in this profession. If we think another thing, tension pneumothorax, patient having respiratory distress, if we cannot auscultate the lung, if you cannot clinically identify the shifting of the trachea, if you cannot read this X-ray, collapsed lung, if you cannot identify it, if you simply give oxygen inhalation, if you give only nebulization, admit the patient, and if you cannot put the needle in the second intercostal space and save the life, you have done some negligence. And your negligence will cause the death of the patient. So, these sorts of negligence we should avoid. And that is the crime. And as we are related with life, your crime will cause death of the patient. That is the wake-up call. It is not the job of a specialist. It is the job of a basic doctors, MBBS doctors. That is the wake-up call. Now, torsion of the testis. It is not uncommon problem. If a patient present with torsion testis, it is like throttling of a patient. If we don't relieve it,
patient will die. Same way, if you don't unrotate or if you don't treat, the testis will dead. And if it is single testis, the patient will never be able to produce any baby. So even they may go to the court and you may be a victim of genocide because 100 baby that person can produce by this single testis. So torsion testis is another area. If you neglect without taking care, you may be in problem. That is a big negligence. Now let's see what is it. This boy, Nahid from Satpur, came to me with a history of pain. That was typically a history of testicular pain. When he came, I convinced him to go for operation. But they were not agree. His father working in Saudi Arabia and he was telling, sir, this is the first time I am not agree for operation. Then I convinced, go home and come back when there is pain immediately, otherwise as you are interested to go to army. So if your testis is gone, your army life will go and you will very handsome boy, you will be crippled. He was convinced, family was convinced. Then within 1 month, with severe pain, ambulance rushed to hospital. Then when came hospital, pain is relieved. But they convinced and we did operation and he was fine. But this boy, another boy, he is from Borishal. He is Walid. After 2 days pain, he admitted into this hospital. And when we explored, we found this dead testis. One of his testis is already dead. So he sacrificed one testis, another testis we fixed. Now, fortunately, both the boy in the same time, 7 days interval in our hospital. Now, you see, this is our discussion in our hospital. তোমার নাম কি বাবা? মোহাম্মদ ওয়ালিদ। কোথায় বাড়ি? বরিশাল। ক্লাস কোন ক্লাসে পড়ো? ক্লাস 9-এ। তুমি আমার এখানে ব্যথা হওয়ার কতদিন পর আসছো? পরের দিন বিকেলে আসছো। আর তোমার পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে আমার কাছে আসতে আরো একদিন চলে গেছে, মানে 2 দিন পরে আসছো। তখন তোমার বাম দিকে না ডান দিকে? বাম দিকের অন্ডকোষে প্রচন্ড ব্যথা ছিল। এর আগে ব্যথা হয়েছে? এর আগে হ্যাঁ, প্রায় 3-4 মাস। 3-4 মাস আগে কয়বার ব্যথা হয়েছে? 2বার ব্যথা হয়েছে। 2বার ব্যথা, এবার থার্ড টাইম। থার্ড টাইম ব্যথা হয়েছে এবং প্রচুর ব্যথা নিয়ে আমার কাছে আসছিল। তাই তোমার এখানে আমার কাছে আসতে তোমার একটু টাইম লাগছে, আলট্রাসোনোগ্রাফি করে দেরি হয়েছে। একদিন দেরি হয়েছে না? হ্যাঁ, একদিন দেরি হয়েছে। নাহিদের বাড়ি কোথায়? চাঁদপুরে। চাঁদপুরে। তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? ক্লাস 9-এ। দেখেছো, এও ক্লাস 9, এও ক্লাস 9। তোমার আগে ব্যথা হয়েছে কতবার? আগে ব্যথা হয়েছে 3বার। 3বার। তোমারও 3বার হয়েছে। আচ্ছা, তুমি যখন আমার কাছে আসছো তখন তো ব্যথা ছিল না? মানে তোমার যখন আসছো তার 1 দিন আগে ব্যথা হয়েছিল, তারপরে তুমি আমার এখানে আসছো। আচ্ছা, ও যখন আসতে তখন তার কোনো ব্যথা ছিল না, কথা বুঝছো? ও কিন্তু তোমার মতোই একই ক্লাসে পড়ে, ও ক্লাস 9। তোমার বাড়ি কোথায়? চাঁদপুরে। চাঁদপুরে। ও চাঁদপুর, তুমি বরিশাল, তাই না? তা তোমারও ক্লাস 9, ও ক্লাস 9। এখন ওরও ব্যথা 3বার হয়েছে, কিন্তু তোমারও 3বার হয়েছে। কিন্তু ও যখন আসছে তখন তার ব্যথা ছিল না, কিন্তু তুমি যখন আসছো তোমার প্রচন্ড ব্যথা। হ্যাঁ, তারপরে এখন আমরা ওরও অপারেশন করছি সুস্থ অবস্থায়। হ্যাঁ, ও কিন্তু যখন আসছে তখন কিন্তু ওর কিন্তু কোনো ব্যথা ব্যথা নাই, কিন্তু ও যখন আসছে তখন ওকে সুস্থ অবস্থায় আমরা ওর অপারেশন করে দিচ্ছি। এখন সে ভালো আছে, ও কালকে বাড়ি চলে যাবে, কথা বুঝছো? তুমি তো কালকে অপারেশন হয়েছে ইমার্জেন্সি, তোমার আজকে থাকো, তোমার হয়তো কালকে কি পরশু তোমারও বাড়ি পাঠিয়ে দেবো, কথা বুঝছো? এখন তোমাদের 2 জনেরই এই অন্ডকোষে সমস্যা ছিল, ওটা ঘুরে গেছে। তোমারটা ঘুরে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আর ওটা নষ্ট হওয়ার আগেই আমরা ঠিক করে দিচ্ছি, আটকে দিচ্ছি, আর যাতে না ঘুরে যায়, কথা বুঝছো? ও ভালো থাকবে, তুমিও ভালো থাকবা আশা করি। হ্যাঁ, এরপরে তোমারও ইনশাল্লাহ সমস্যা থাকবে না, তারও সমস্যা থাকবে না, ঠিক আছে? তাহলে ভালো থাকো। ওরা আমরা কালকে ছেড়ে দিব, তোমার একদিন পরে দিব, ঠিক আছে? তুমি কি অসুবিধা করছো? কোনো অসুবিধা ফিল করতেছো? মাথা ব্যথা করছে? ওই ওরা স্পাইনাল হেডেক, স্পাইনাল হেডেক ওরই করো, প্যারাসিটামল দাও, প্যারাসিটামল দিয়ে তারপরে দাও। হ্যাঁ, ফিবা দিচ্ছ, হ্যাঁ ফিবা দিচ্ছ, খাক। তাহলে তুমি তাহলে এই করো, ওর সাথে হ্যান্ডশেক করো। হ্যাঁ, 2 বন্ধুটা হ্যান্ডশেক করো। হ্যাঁ, 2 বন্ধুটা হ্যান্ডশেক করে দাও। হ্যাঁ, দুজনে, ও ক্লাস 9, ও ক্লাস 9,
ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ভালো থাকবা, দুজনে ভালো থাকবা। আমরা তাহলে ওরা নিয়ে চলে গেলাম, ওরা ধরে নিয়ে আসছে জানো, ওকে এমনি থাকে। তো বন্ধুর সাথে দেখা হইলো, আমাদেরও একটু সুবিধা হইলো যে দুইজনে একই ক্লাসে, একজন বরিশাল একজন চাঁদপুর, ওইটাই শুধু ডিফারেন্স, আর সব ঠিক আছে। আর তোমার মাথায় তার মানে ওরা আমাদের এখানে ছিল একসাথে, ওরা আমাদের সাথে ছিল, দুজনে ক্লাস 9-এ পড়ে, দুজনেই একসাথে ছিল, একজনের টেস্টিস বাদ দিতে হয়েছে, আরেকজনের দুইটা টেস্টিস রাখা সম্ভব হয়েছে। একজনে আসছে দেরি করে, আরেকজনকে কাউন্সিলিং করে আমরা সেভ করতে পারছি। বাট ওদের সাথে আমরা সুন্দর একটা ভিডিও কানেকশন ছিল, আমরা সেটাকে এনজয় করেছি, অ্যান্ড উই হ্যাভ ডান ইট, আলহামদুলিল্লাহ। এরপরে এই লোকটা অ্যাট দ্য এজ অফ 30 হি কেম 3 years of marriage, he came to us with history of, ওর একটা বিয়ে করার পরে বাচ্চা হচ্ছে না, ওইটাই তার সমস্যা। ওর যে দুইটা টেস্টিস নাই ওইটা তার সমস্যা না, ওটা তার সেকেন্ডারি কমপ্লেন। বলছে স্যার বিয়ে করছে বাচ্চা হচ্ছে না, সেক্সুয়ালি দে আর ভেরি মাচ হ্যাপি। আমি তার এক্সামিনেশন করতে, দের ইজ নো টেস্টিস। আমি বললাম কি তোমার সমস্যা তো অন্যটা, বলি স্যার ওইটা আমার সমস্যা না। আফটার এক্সামিনিং দ্য অ্যাবডোমেন আই কুড ফাইন্ড নাথিং। আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখি ওর রাইট ইলিয়াক ফোসাতে টেস্টিস লাইক একটা মাস, লেফট ইলিয়াক ফোসাতে বিগ মাস। দেন উই কনভিন্সড অ্যান্ড উই ফাউন্ড ওয়ান big mass in the left iliac fossa, another mass in the right iliac fossa, and left mass was seminoma testis and right mass was normal testis. Then we excised the seminoma, still patient in follow-up, and right one in the right iliac fossa under the skin, ওটা আমাকে প্রিজার্ভ করেছি ফর মেইনটেইনিং দ্য সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার। ওটাকে আমরা রেখে দিয়েছি, ওটাকে ফেলে দেওয়া যাবে না। এটা স্যার মাথা নাড়াচ্ছে, তার মানে আপনারা জানেন যে ওটাকে ফেলে দেওয়া যাবে না, ওই টেস্টিসে রাখতে হবে, ওটাকে আমরা রেখে দিয়েছি। সুতরাং এটা মিস করা যাবে না, এটা মিস করলে সমস্যা। ও তখন আমাদের কাছে আসেনি, এই পেশেন্টটা এখনও আমাদের কাছে ফলো আপ আছে। দ্যাট ইজ দ্য থিং, উই লার্ন ফ্রম মিস্টেক্স। মিস্টেক্স থেকেই তো আমাদের শিখতে হবে। ফার্স্ট টাইম দের ইজ রং, সেকেন্ড টাইম রং, থার্ড টাইম ডেফিনেটলি দেয়ার উইল বি সামথিং গুড। মিস্টেক্স থেকে আমাদের শিখতে হবে, এটাই লার্নিং। মিস্টেক্স ইনক্রিজেস এক্সপিরিয়েন্সেস, এক্সপিরিয়েন্সেস ডিক্রিজেস মিস্টেক্স, দ্যাট ইজ দ্য রিয়েলিটি। এটাই রিয়েলিটি। আমরা হাঁটা শিখি কীভাবে? বসতে শিখি, হামাগুড়ি দিতে শিখি, তারপরে হাঁটতে শিখি। এইটাই স্বাভাবিক, এইভাবেই আমরা শিখি, কিন্তু এটা আমরা ভুলে যাই, আমরা মনে রাখি না। দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। হিউম্যান নেচার কি জানেন? আমরা সেলিব্রেট করি সাকসেসটাকে, বাট ফেইলিউরটাকে আমরা না হাইড করি। এটা আমাদের নেচার, এটা আমারও নেচার, এটা সব মানুষেরই নেচার। এটা কোনো দোষ বলবো না আমি, এটা আমাদের নেচার। কিন্তু ফ্রম সাকসেস উই ইউজুয়ালি ডোন্ট লার্ন এনিথিং। উই সেলিব্রেট, উই এনজয় অ্যান্ড উই ফরগেট, বাট উই লার্ন ফ্রম আওয়ার মিস্টেকস। আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলতে চাই, দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট বুক ইন প্র্যাকটিস অফ ইউরোলজি। দিস বুক ইজ নেমড দ্য কমপ্লিকেশনস অফ ইউরোলজিক সার্জারি। দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট বুক। এই বইয়ের মধ্যে যত চ্যাপ্টার আছে, ভেরি বুক ভলিউম বুক, এই পাবলিকেশনের মধ্যে সব মিস্টেকস লেখা আছে। অনেক পাবলিক অথার এখানে লিখেছেন, তাদের নাম লিখেন নেই, ছদ্মনামে লিখেছেন। দে হ্যাভ পাবলিশ দেয়ার মিস্টেকস। আমি অনেক শিখেছি শুধু এই বই থেকে, মিস্টেকস অফ অপারেশনস। ওই মিস্টেকসগুলো তারা বলেছেন বলেই অ্যাটলিস্ট আমি অনেক মিস্টেকস করিনি। এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। লার্নিং ফ্রম মিস্টেকস পাবলিশ করার দরকার আছে। এই বইটা আমার কাছে না আসলে আমি বুঝতাম না। আমি জানি না অন্য কোনো সাবজেক্টের এই রকম বই আছে কি না, যে লার্নিং ফ্রম মিস্টেকস। যদি না থাকে আমার পরামর্শ হলো এইরকম বই থাকা উচিত। দ্যাট ইজ এ ভেরি ইনফরমেটিভ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট বুকস, লার্নিং ফ্রম মিস্টেকস। স্পেসিক্যালি যারা টেকনিক্যাল জব আমরা করি, টেকনিক্যাল ওয়ার্ক যারা করি, আজকের আমার মিস্টেক যদি আমি পাবলিশ করি, দ্যাট মিস্টেকস উইল হেল্প দি নেক্সট জেনারেশন। ও এই মিস্টেকটা করবে না, আর একটা লাইফ সেভ হবে। দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। এই খলিলুর রহমান সে একজন রিক্সা পোলার। সেই রিক্সা পোলার ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি ছিল 3 মাস। তার ফ্র্যাকচার পেলভিস ছিল, তার ক্যাথেটার ছিল। ক্যাথেটার নিয়ে সে 3 মাস ভর্তি থাকার পরে
এই ক্যাথেটার নিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল বাসায় যাওয়ার জন্য। বাসায় যখন সে যায়, 1 মাস ক্যাথেটার থাকার পরে কিশোরগঞ্জে তার বাড়ি, তাকে বলা হয়েছিল তুমি বাসার থেকে ক্যাথেটারটা খুলে নিও। বাসার থেকে সে তো প্লাস্টার করা ছিল, বাসার থেকে ক্যাথেটার খুলে নেওয়ার জন্য সে কিশোরগঞ্জের সদর হাসপাতাল থেকে একজন ডাক্তারকে 1500 টাকা ভিজিট দিয়ে ডেকে নিয়ে গেছে ফলিজ ক্যাথেটার খোলার জন্য। ওই ভদ্রলোক ফলিজ ক্যাথেটার খুলতে গিয়া উনি ক্যাথেটার খুলতে চেষ্টা করেছে। 1 ঘন্টা পরে খবর দিয়েছে যে ক্যাথেটার খোলা হয়ে গেছে। 1500 টাকা পকেটে করে মোটরসাইকেল করে নিয়ে আবার হেলথ কম্পোজে চলে গেছে। পেশেন্ট ইজ ফাইন, এভরিথিং ইজ ফাইন, মনে করছে ক্যাথেটার খোলা হয়ে গেছে, ওরা খুশি। পেশেন্টের 1 মাস 2 মাস 6 মাস 1 বছর মোটামুটি ভালো ছিল, বাট কমপ্লেন তার ছিল, ও তো জানে ক্যাথেটার খোলা হয়ে গেছে। 3 বছর পরে যখন পেশেন্ট এই হসপিটালে আসে, সিভিয়ার পেইন অ্যাবডোমেন, অনেক জ্বর, আমরা তাকে পরীক্ষা করে দেখি, এক্সরে কেওবি, আলট্রাসোনোগ্রাফি। লোয়ার অ্যাবডোমেনে তার ইল ডিফাইন্ড একটা শ্যাডো, আমরা ফাইন ডায়াগনোসিস করতে পারি না। আমি সিস্টোস্কোপি করে দেখি, অদ্ভুত একটা জিনিস, আমি কিছু জীবনেও এরকম ফিগার দেখিনি। অনেক চেষ্টা করে একটা ক্যাথেটারের মাথা আমি দেখতে পারি, কিন্তু ক্যাথেটার ওইখানে কেন থাকবে? ক্যাথেটার তো খুলেছে। আমি কোনো রাস্তা না দেখে আমি ওই পেশেন্টকে এক্সপ্লোর করি। এক্সপ্লোর করার পরে আমি যেটা দেখি সেটা হলো এইটা, অর্ধেক ক্যাথেটার, পুরোটাই পাথর হয়ে গেছে, ফলিজ ক্যাথেটার। ওই ভদ্রলোক কি করেছে, ক্যাথেটার খুলতে না পেরে ওটাকে পুল করে কেটে দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ক্যান ইউ ইমাজিন বিং এ ডক্টর, হি ক্যান ডু দ্যাট? চুরি করা, ডাকাতি করা অনেক ভালো কাজ ছিল। আমি আজকে এই কথাটা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে বিং এ ডক্টর, সে এই কাজ করতে পারে? পারে না, বাট হি হ্যাজ ডান দিস ব্লাডি জব। এটা আমাদের জানা উচিত, আত্মসমালোচনা করার জন্যই জানা উচিত। এবং তাকে ওই ক্যাথেটার বের করে দিয়েছি এবং সে ভালো আছে। এই কথাটা কেন বললাম? আমাদের এগুলো বলা উচিত, বোঝা উচিত, জানা উচিত যে এরকম মানুষও আমাদের মতো কাপড় চোপড় পরে, আমাদের মতো লেবাস পরে, আমাদের মতো ডাক্তারি পরিচয় নিয়ে সমাজে ঘুরে বেড়ায়। আমি কনফার্ম করেছি হি ওয়াজ ডক্টর, নট কোয়া। দ্যাট ইজ দ্য হিস্ট্রি। আমরা একটু ঘুরে আসি সিলেট থেকে। এটা হলো টাঙ্গুয়া হাওর। এই টাঙ্গুয়া হাওরে যাওয়ার আমার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আমি যাইতে পারিনি। 30,000 টাকা লস। জমা দিয়েছিলাম যাব। 3 দিন পরে স্বপ্নে দেখি আমি যাইতেছি, কিন্তু রাস্তায় মাইক্রোবাস অ্যাক্সিডেন্ট করে পুরো ফ্যামিলি সব উল্টে গেছি, আর যাই নাই। 30,000 টাকা লস। যাই হোক, এই ভ্রমণ কাহিনী থেকে আমরা কি শিখব? শিখব ম্যাগনিটিউড অফ নেগলিজেন্স বাই পেশেন্ট। একটা পেশেন্ট নেগলিজেন্সির কত চরম লেভেলে যাইতে পারে তার একটা হিস্ট্রি আমরা এই ভ্রমণ কাহিনীতে দেখব। আর দেখব ম্যাগনিটিউড অফ লাভ বাই লাইফ পার্টনার। একটা লাইফ পার্টনারের ম্যাগনিটিউড অফ লাভ কত গভীর হইতে পারে সেটাও আমরা এই জার্নিতে দেখব, সিলেট জার্নিতে সেটাও আমরা দেখব ইনশাআল্লাহ। Obstructive uropathy due to stricture urethra, magnitude of negligence. এই স্ট্রিকচার ইউরোথার নেগলিজেন্স একটা পেশেন্ট কত লেভেলে হইতে পারে। এই তো তামিয়া 55 ইয়ার্স, ও সিলেটের হবিগঞ্জের বাড়ি। ওর স্ট্রিকচার ইউরোথা ছিল, 2 বছরের স্ট্রিকচার ইউরোথা নিয়ে সে ওই সিলেটে সে 8 বছর আগে ভর্তি হয়েছিল এমএজি উসমানী মেডিকেল কলেজে। ওইখানে তাকে ক্যাথেটার দেওয়া ফেল করছে। ফেল করাতে তাকে সুপ্রাবিবিক সিস্টেস্টমি করে একটা ম্যালিকট ক্যাথেটার দিয়েছে। ম্যালিকট ক্যাথেটার আপনারা জানবেন না, এখন রেজা স্যার জানবে। ওর মাথায় ফুলের মতো একটা থাকে, মোটা একটা ক্যাথেটার, ওটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ফুল মানে ওটা যাতে তার বেরিয়ে না আসে। ইটস এ সেলফ রিটেইনিং। ওই ম্যালিকট ক্যাথেটার, এটা এখন জাদুঘরে আছে, এটা আমাদের এখানে পাওয়া যায় না। এই ম্যালিকট ক্যাথেটার নিয়ে ওকে বলে দিল তুমি আইসো, ম্যালিকট ক্যাথেটার পরে খুলে তোমাকে বাকি চিকিৎসা করব। ও তো পেশাব হচ্ছে, ও খুব খুশি। ও আর ফিরে আসেনি। ও ফিরে আসেনি। ও 2.5 বছর ওই ক্যাথেটার ছিল, 2.5 বছর পরে ওই ক্যাথেটার খুলে পড়ে গেছে। এখন ম্যালিকটটা শুধু পিছনে ভিতরে আছে,
ওই ম্যালিকটটার মাথার থেকে একটু একটু পেশাব আসে, ওইটা নিয়ে আরও 4.5 বছর কাটাইছে। 4.5 বছর কাটানোর পরে আমাদের কাছে যখন আসছে তখন তার অবস্থা হলো এই স্টিচার ইউরেথ্রা, পেশাব তার হয় না, সব স্টেন করতে করতে একটা ইনসেশনাল হার্নিয়া হয়ে গেছে, এখানে একটু একটু পেশাব আসে, এইরকম একটা অবস্থায় সে আমাদের কাছে এসে হাজির। সুতরাং নেগলিজেন্সির কোন পর্যায়ে সে আসে। এখন দেখেন আমাদের কাছে যখন আসে তখন আমরা তার কি করলাম, এক্স রে কেউবি করলাম, একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি করলাম, একটা রেট্রোগ্রেড ইউরেথ্রোগ্রাম করলাম, আর একটা ব্লাড বায়োকেমিস্ট্রি করলাম। এ করে আমরা দেখতে পারি যে ওর এইটা একটা কেউবি, একটা পাথর লাইক একটা জিনিস এখানে আছে। তারপরে আমরা দেখতে পেলাম রেট্রোগ্রেড ইউরেথ্রোগ্রাম। এখানে দেখেন হোল সেগমেন্ট অফ দি ইউরেথ্রা স্ট্রাকচার, এখানে প্রক্সিমাল সেগমেন্ট ডাইলেটেড, ব্লাডারটা এরকম, আর রিফ্লাক্স আছে তার ইউরেটারে রিফ্লাক্স চলে গেছে ওইখানে। এরপরে আমরা ওকে আলট্রাসোনোগ্রাফি করলাম, বোথ দ্য ইউরেটার মানে কিডনি ডাইলেটেড, বায়োলেটারাল হাইড্রোনেফ্রোসিস হয়ে গেছে। এরপরে আমরা বায়োকেমিস্ট্রি দেখি ওর ক্রিয়েটিনিন 4। এই অবস্থায় সে আমাদের কাছে আসে। তার নেগলিজেন্সির কোন লেভেলে, সে তার চিকিৎসার টাকা নাই, পয়সা নাই, কি করবে, সে এই অবস্থায় এতদিন কাটাচ্ছে। আমাদের কাছে যখন আসে তখন তার স্ট্রাকচার ইউরেথ্রা, ব্লাডার স্টোন, ইনসেশনাল হার্নিয়া, সিআরএফ ইনফেকশন। আমরা এখন তার কি করব, আমরা সিকোয়েন্সিয়ালি আমরা কোনটা কি করব, একটা বিরাট সমস্যা। আমরা কি করলাম, ওকে আমরা আগে সুপ্রাপিউবিক সিস্টোলিথোটমি করে পাথরটা বের করলাম, ক্যাথেটার সহ, এটা পুরোটাই পাথর হয়ে গেছে, এটা আমরা আগে করলাম। সাথে আমরা কারেকশন অফ ইনসেশনাল হার্নিয়া, রেজা স্যার হয়তো ভুল ধরার জন্য বসে আছে, কিছু করার নাই, আমরা এটা করলাম। ইনসেশনাল হার্নিয়া রিপেয়ার করলাম। ইনসেশনাল হার্নিয়া রিপেয়ার করার পরে তারপরে ওকে আমরা ইন্টারভেল দিলাম যে তুমি এখন বাড়ি যাও, বাড়ি যাওয়ার পরে 3 সপ্তাহ পরে আসো, তোমাকে আমরা এবার স্ট্রাকচার ইউরেথ্রাটা রিপেয়ার করব, তোমাকে আমরা এই যন্ত্রপাতি নলটল ছাড়া করে দিব, অ্যাটলিস্ট ওই কাজটা করব। এরপরে যখন সে আসলো তখন আমরা স্টেজ 1 ইউরেথ্রোপ্লাস্টি, জোহানসন স্টেজ 1 ইউরেথ্রোপ্লাস্টি করব, ওকে সেইটা করলাম। ইউরেথ্রোপ্লাস্টি করার পরে ওকে আমরা এই অবস্থায় নিয়ে আসলাম। এখন তার কোনো টিউব নাই, সে পেশাব করতে পারে, সব কিছু করতে পারে, সে হাসপাতালে আরামে ঘুরে বেড়ায়। 3-4 দিন 5 দিন থাকার পরে আমরা এবার বললাম যে তোমার পেশাব তো সব কিছু করতে পারো, ইউ আর হ্যাপি, কিন্তু তোমার পেশাব তো পেশাবের মাথা দিয়ে হয় না, এটা তো নিচ দিয়ে হয়, তোমাকে আমরা পেশাবের মাথা দিয়ে পেশাব করাবো, তুমি আরও 3 মাস পরে আসো, টাকা পয়সা আমরা দিব, আর দিন তোমাকে টাকা পয়সা দিবে, সিলেট যাও, আমাদের কাছে আসো। কিন্তু আজকে আরও 7 বছর ওই তোতা মেয়ে আর তার ওয়াইফ আর আসে না। মোবাইল নাম্বার একটা ছিল, ওইটাও বোধহয় গেছে, আমার সাথে আর যোগাযোগ নাই। তোতা মিয়া আর তোতা মেয়ার মিসেস, তোতা মিয়া তার ধরে না, তোতা মেয়ের বউর সাথে যোগাযোগ ছিল, এই সেই তোতা মেয়ার মিসেস। ছবিটা আমার তোলা। এই মিসেস একটা অশিক্ষিত মহিলা যে কত সাপোর্টিভ হইতে পারে দেখেন। লজ্জা কিন্তু ওই তোতা মেয়ে পাচ্ছে, ওই তোতা মেয়ের ওয়াইফ কিন্তু লজ্জা পাচ্ছে না। লজ্জা নারীর ভূষণ, কিন্তু এখানে কিন্তু লজ্জা পুরুষের ভূষণ হয়ে গেছে। তোতা মেয়ের নিচের দিকে তাকিয়ে আছে, ও কিন্তু সামনের দিকে তাকায়নি। সুতরাং নেগলিজেন্স অফ পেশেন্ট অ্যান্ড লাভ অফ লাইফ পার্টনার, দুইটা এক্সাম্পল পাশাপাশি এখানে ঠিক মতো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। দিস ইজ মাই লাস্ট স্লাইড, যেটাকে আমি বলতে চাই, ট্রিটমেন্ট শুড বি নট অনলি উইথ বাই নলেজ, it should be with knowledge, heart and skills. That means এখানে শুধু মানুষের নলেজ দিয়ে হবে না, এখানে তার অন্তর এবং তার স্কিল, এই 3টা জিনিসের সমন্বয় ছাড়া চিকিৎসা সম্পন্ন হবে না। দিস ইজ মাই লাস্ট স্লাইড। সুতরাং আমাদের মেসেজটা এইটাই, যদি আমরা মানুষকে চিকিৎসা করতে চাই তাহলে আমাদেরকে নলেজ, আমাদের হার্ট, সিম্প্যাথি এবং স্কিল, নলেজ, সিম্প্যাথি এবং স্কিল, এই 3টার সমন্বয় ছাড়া ট্রিটমেন্ট উইল নট বি কমপ্লিট। দ্যাট ইজ দি মেসেজ। দিস ইজ দ্য লাস্ট স্লাইড। সুতরাং আমরা অনেকটা সময় নিয়েছি, আমরা এ নিয়ে
আর বেশি কথা বলতে চাই না। আমি শুধু একটাই রিকোয়েস্ট করব যে আমরা দিস ইজ নাথিং, দিস ইজ দ্য ওয়েক আপ কল ফর অল অফ আস অ্যাজ এ মেডিকেল প্রফেশন। আমরা গ্রিভেন্স অফ নেগলিজেন্স ইন আওয়ার প্রফেশন এটাকে আমরা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি। এটা আমাদের প্রতিটি স্টেপেই আছে, আমাদের পেশেন্ট দেখার ক্ষেত্রে আছে, পেশেন্ট ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আছে, ইভেন পেশেন্টের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রেও আছে, ওখানেও নেগলিজেন্স আছে। আপনার একটা কথা একটা পেশেন্টকে অনেক অনেক দূর আগিয়ে দিবে এবং আপনার একটা কথা একটা পেশেন্টকে অনেক অনেক নিচে নামিয়ে দিবে। সুতরাং আমার এই বক্তব্যের একটাই কারণ, আমার এই টাইটেলটা যখন আমাদের পোস্টিংয়ে যায় তখন যশোরে আমাদের একজন মেডিসিনের কনসালট্যান্ট আছেন। স্যার এই টপিক্সটা আপনি কীভাবে সিলেক্ট করলেন? আমি বলি কোনোভাবেই না, ওইটা আমার মনে হয়েছে আমি এটা সিলেক্ট করেছি। বলে সেই নিয়ে আমাদের সাথে কথা বলবেন, আমি ইনশাল্লাহ বেঁচে থাকলে কথা বলবো। আমার মনে হয় আমার কথা এখানে শেষ। আপনারা যদি কিছু প্রশ্ন করতে চান করতে পারেন, কমেন্ট করতে চাইলে করতে পারেন, এখনও সময় আছে। এটা নিয়ে আমরা কথা বলি, ডিসকাস করি এবং কিছু সময় ব্যয় করি। আমার পক্ষ থেকে এখানেই শেষ। সবাইকে ধৈর্য ধরে শোনার জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।